हाँ जी, सबनूं सत श्री अकाल। दीप अरोड़ा, डायरैक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़, कुमार मंडी लुधियाना तो। सो जिवें तुहानूं पता सी कि अज दा अपना जिहड़ा प्लैनिंग सी US वीज़ा बारे, स्टडी वीज़ा बारे, विजिटर वीज़ा बारे, तो ओहदा आपां डिस्कस करांगे। नाल जिहड़े वर्ड अपडेट ने ਉਹਦੇ बारे भी आपां 2-4 मिनट लगावांगे। जिवें लास्ट टाइम मैं गल कीती सी कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ कुछ खबरियां आपां को आईयां सी 3-4, इस बारी न्यूजीलैंड दियां ने। तो उस तो पहला दसना चाहांगा कि माई वीज़ा ओवरसीज़ लुधियाना कुमार मंडी तो ऑपरेट कर रहे हैं असीं, और सैकेंड ऑफिस साडा श्री गंगानगर है, और मिस्टर सिकंदर अरोड़ा उत्थों ऑपरेट कर रहे हैं। तो तुहानूं कोई भी इंक्वायरी हुंदी है तुसीं H ब्लॉक डिग्गी ते मोनालिसा बिल्डिंग जिहड़ा कैबिन 1415 है, तुसीं उत्थे जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन लै सकदे हो। जे सपोज तुहानूं किसी किस्म की कोई अनसैटिस्फैक्शन महसूस होंदी है तो तुसीं डायरैक्टली मेरे नंबर ते 9815873700 ते भी कॉल कर सकते हो। सो जे मोटी मोटी गल करिए तो माई वीज़ा ओवरसीज़ का जिहड़ा यूट्यूब चैनल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 150 ਦੇ करीब वीडियोज़ अपलोडेड ने। ਜਿਹੜਾ फेसबुक का टाइमलाइन है जिथे मैं लाइव हो रहा वा वो भी थोड़े नाल हाँ सी, और बाकी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है, सारी सोशल मीडिया से आलमोस्ट साडी प्रेजेंस है। सो समय की नज़ाकत नूं देखते हुए आप शुरू करते हैं। पहला वर्ड अपडेट 2-4 मिनट लगावांगे आप। तो कैनेडा का वर्ड अपडेट सेम है। कैनेडा के तुसीं स्टडी करन जा सकते हो, तुसीं उत्थे विजिट करन जा सकते हो, थोड़ा कोई वर्क परमिट है, तुसीं PR लई हुई है, तुसीं किसी भी तरीके नाल कैनेडा जा सकते हो। सैकेंड जे गल करिए ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ की, तुहानूं पता कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने जिहड़ा वर्क राइट सी, सॉरी जिहड़े वर्किंग आवर सी 40 आवर्स फोर्टनाइट दे, उन्होंने कन्वर्ट करके अनलिमिटेड किया गया कि तुसी जिन्ना मर्जी काम कर सकते हो। और एम्बैसी की जी फी है वो वेव ऑफ हुई है, और पर वेव ऑफ का मतलब ये नहीं है कि तुसी फीस जमा नहीं करानी, तुसी फीस जमा करानी होंगी एम्बैसी की, बाद चो तुहाडा रिफंड आ जाएगा। उस तो बाद जो गल करिए तो जी मास्टर्स का कोर्स बाय वर्क है वो भी 2 साल तो 3 साल उसका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है किया गया। जे तुसी रीजनल एरिया जाने हो तो वह जो वर्क परमिट है वो 4 ईयर्स का है। सो कहने का मकसद ये है कि वर्क परमिट जोड़ा है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो भी इनक्रीज़ किया गया। पहला जोड़ा तुसी ग्रैजुएशन करना चाहते सी या तुसी टेफ कॉलेज जाते सी, कॉलेज जाते सी, डिप्लोमा करते सी, जिथे 18 महीने का 1.5 साल का वर्क परमिट सी वो भी 2 साल का किया गया। और मास्टर बाय जोड़ा वर्क है, कोर्स बाय जो मास्टर बाय वर्क है वो भी तुहाडा तकरीबन 3 साल का किया गया है। सो कहने का मकसद है कि कैनेडा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने जो अपने आप ਨੂੰ एक बहुत स्टेबलाइज करता और ब्रांड इमेज बनने की जी कोशिश की जा रही है वो बहुत ही वधिया, और रुझान हो नो डाउट कि लोगों का ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ हो रहा है। सो सानू भी बड़ी खुशी है। साढ़े को इंक्वायरीज बहुत घट सी लास्ट ईयर तक, बट हुण साढ़े कोल जिहड़ी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ की इंक्वायरीज है वो भी बहुत ज़्यादा हैगी है, तो तुसी भी बेनीफिट लै सकते हो। जे मैं गल करा खुशखबरी न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड भी ओपन होने जा रहा है। 7 फरवरी तो जो न्यूजीलैंड है वो ओपन होएगा। तो जी न्यूजीलैंड है वो तकरीबन 5 तरीके नाल 5 पड़ाव दे विच स्टेजिस दे विच ओपन होएगा। पहला जी स्टेज है वो है 27 फैब, जिहदे जिहड़े रीओपन होएगा, और ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो भी लोग जिहड़े है वो न्यूजीलैंड जा पाएंगे। उस तो बाद 13 मार्च नूं सैकेंड जी स्टेज है वो स्किल्ड वर्कर या जिहड़े वर्किंग हॉलीडे स्कीम दे अंडर आते हैं वो जा सकेंगे। फिर 12 अप्रैल है टैंपररी वीज़ा जिहड़े रैलीवेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट जी पूरे करते हैं वो जा सकते हैं। फिर जुलाई दे विच कोई भी उत्थे जा सकता है फ्रॉम ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, कैन यू इमेजिन। अक्टूबर के थोड़ा विजिटर वीज़ा भी खुल जाएगा। सो 5 जोड़े पड़ाव रखे ने, जड़ियाँ स्टेजिस रखिया ने न्यूजीलैंड ने, ये बहुत खुशखबरी है। तो 27 फैब नूं न्यूजीलैंड ओपन होने जा रहा है, तो फुली ओपन हो जाएगा अक्टूबर के मंथ तक। तो इस साल के लास्ट तक तुसी न्यूजीलैंड दे विच एज ए विजिटर भी जा पाओगे। उस बाद गल करते हैं यूके की। यूके शुरू तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो हुण भी तुसी यूके जा सकते हो, US जा सकते हो, बट कुछ हद तक जिहड़ियां अंबैसीज़ दे विच जिहड़ी अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है वो तुहानूं फेस करनी पै सकती है। सो ओवरऑल जे मैं शेंगन की भी गल करा तो शेंगन जा सकते हो, और सिंगापुर और जिहड़े थाईलैंड है तुहानूं
ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। 27 ਫੈਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ USA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ US ਹੈ। ਦੇਖੋ US ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, US ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो सब तो पहला मैं गल करना चाहांगा विजिटर वीज़ा की, क्योंकि ये तकरीबन 3-4 मिनट कवर हो जाएगी, बाकी क्योंकि स्टडी वीज़ा में समा ज़्यादा लगता है। तो पहले विजिटर वीज़ा ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंप्लीट करते हैं। विजिटर वीज़ा ਲਈ ਕੋਈ डॉक्यूमेंटेशन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होंगी। एक गल ध्यान रखियो कि जो तुसी US ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर करते हो वीज़ा ऑलरेडी डिसाइडेड ही होंगे। 90% ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ, 10% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ B1 B2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100% ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ। DS 160 ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ $160 ਚਾਹੇ CGI 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ $160 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 12,480 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12,500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, DS 160 ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੋ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਜਰ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ US ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ITRs ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ITR ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਨਰੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ XYZ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ GST ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ VAT ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ GST ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਟੈਕਸ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ F1 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ US ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ, ਡੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਣ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਲੌਗਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਫਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ GRE ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ GMAT ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ SET ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ I-20 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। I-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ DS-160 ਫਾਰਮ ਸੇਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ F1 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ I-20 ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, USA ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ $350 ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ $160 ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ $350 ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿਸ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲੱਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਏਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ DS-160 ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ I-20 ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ US ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 9815873700 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਤੋਂ 6 ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਰਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 11th of Feb ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਐਟ 5 o'clock ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।